जय जगन्नाथ समस्त को दैनिक टीवी ओडिया गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। तो देश विदेश आरंभ करी किछि गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे चलंतु नजर पकाई नबा। तेणु आम वीडियो को शेष पर्यंत देखुथांतु। आम वीडियो भल लागिले आम वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं शेष रे आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबा को भूलिबेनी आपण माने केउ जिल्ला रु आम वीडियो को देखुछंती। चलंतु नजर पकाई नबा संपूर्ण खबर उपरे। राज्य में वर्षा को नहीं बड़ खबर। घूर्णिबलय और ट्रफ लाइन प्रभाव में आहरी 24 घंटा प्रबल वर्षा। तेज सकाल टाई टाई खरा को सन्धार वर्षा होता बेले आसंता 24 घंटे सारा ओडिशा रे वर्षार संभावना देइछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, बालेश्वर और केन्दुझर यह 5टी जिले में वज्रपात सह प्रबल वर्षा और कुआपथर वर्षा संभावना थिया बेले ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एही सबु जिले में 50 ରୁ 60 किलोमीटर झड़ा पवन बहिबार मध्य संभावना रहुछि। सेहीपरि 10 तारिख जाए वर्षा संभावना थिया बेले पुणी 12 ରୁ पागरे परिवर्तन सह 4 ରୁ 6 डिग्री तापमात्रा बढ़िबा सह प्रबल गरम और गुळुगुळी हेबार संभावना थिया पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। चलन देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। सोशल मीडिया रे अश्लील भाषा लिखिले कड़ा एक्शन। एणिकी सोशल मीडिया यूजर्स सावधान। सोशल मीडिया रे कौनसी अश्लील किंबा अपशब्द व्यवहार कले यह उपर लगाम लागिबो। एने सरकार कठोर आईन आनिबे। सोशल मीडिया रे अश्लील भाषा व्यवहार कले कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण कराଯିବ ବୋଲି चेतावनी ଦେଇଛନ୍ତି आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। प्रिवेंशन ऑफ हेट स्पीच एंड हेट क्राइम एक्ट सरकार लागू करने को जाउछंती बोली आईन मंत्री सूचना दैछन्ते। से कहछन्ती सोशल मीडिया कुस्थित हेबाकू आरंभ कलानी। किछि लोक अभद्र मानसिकता देखाउछन्ती। यार प्रकृत चिकित्सा हेबा दरकार बोली सूचना दैछन्ते। चलो देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। सेपटे कोरोना को नहीं बड़ खबर। कोविड-19 मामला ह्रास पाइबा परे लोक मैंने आश्वस्ति अनुभव करने आरंभ करथिले, किंतु एबे नूतन भेरिएंट मुंड टेकिछि जहाकू BA 3.2 नामित करा जाइछि। यह सिकाडा भेरिएंट भाव में मध्य परिचित। दक्षिण आफ्रिकार उत्पत्ति होइथिबा ए नूतन भेरिएंट एबे 23 ରୁ अधिक देश में व्यापी सारे। रिपोर्ट अनुसार यह भेरिएंट विशेषकर पिलामानकु प्रभावित करिपारे। जदियो स्वास्थ्य एजेंसी गुड़िक यार बर्तमान एक प्रमुख जरूरीकालीन परिस्थिति भाव में वर्गीकृत करती नहीं, तथापि विशेषज्ञ मैंने सतर्कता अवलंबन करने को परामर्श देउछन्ति। बहु परिवर्तन जोगु यह भेरिएंट पूर्व प्रतिरक्षा को आंशिक भाव में ह्रास कर संभावना रखिछि। वैज्ञानिक गवेषणा जमापड़ी जे सिकाडा भेरिएंट वयस्क मानकु संक्रमित करने अपेक्षा 5 गुण अधिक द्रुत गति में पिलामानकु संक्रमित करिपारे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सेपटे गैस को नहीं बड़ खबर। 5 केजी गैस सिलिंडर नहीं जगन मंत्री कृष्णचंद्र पात्र बड़ घोषणा करिसेंते। पेट्रोल पंप रे मिलिबो 5 केजी LPG गैस। 5 केजी गैस सिलिंडर वितरण प्रसंग में द्वंद्व रही बेले स्पष्ट करिसेंते जगन मंत्री। सरकार प्री ट्रेड LPG स्कीम रे उपलब्ध हेबो। प्रमाणपत्र देखाई श्रमिक और छात्र छात्री गैस नहीं पारे। 5 केजी गैस नापी 1537 टଙ୍କା देवाक पड़ो। जदि रिफिल करने को चाहूे ताहले 5 केजी सिलिंडर को 593 टଙ୍କା देवाक पड़ो। कंपनी सिलिंडर ही रिफिल हो पार। जदि कौन एजेंट कलाबजारी करेंगे से विरोध में कार्यानुष्ठान कर प्रकाश था कि मध्यप्राच्य युद्ध जो गैस संकट देखा देइछे। तेज केंद्र सरकार देश में गैस मौजूद थी नहीं कहूवा सत्वे अनेक स्थान में लोके गैस पर लंबा लाइन लगाउथार देखा मिली। यार भितर जगन मंत्री द्वंद्व दूर कर। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। पीएम किसान 23तम किस्ती टंका को नहीं बड़ खबर। यही मानक मिलनी पीएम किसान योजनार 23तम किस्ती टंका। चलो देखि नबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन ए पर्यंत चाषी मानक मोट 22टी किस्ती प्रदान कर। योजना अधीन जोगी चाषी मानक वार्षिक 6000 टंका प्रदान कर। 23तम किस्ती पर सरकार कृषक पंजीकरण विशेषकर यूनिक फार्मर आईडी को बाध्यतामूलक कर दैछन्ते। यह बुझाए जे जो चाषी मानकर आईडी नहीं से 23तम किस्ती पाइबारे विलंब अनुभव करिपारंती, अर्थात सेमानकु किस्ती टंका मिली मध्य न पारे। तो यही फार्मर आईडी समस्त राज्य नुहे किछि राज्य लगा जाइछे। तो से राज्यगुड़िक नाम होउछि छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं आसाम। चाषी मैंने ऑनलाइन कृषि पोर्टाल को जाई सेमानकर परिचय पत्र पाइपारे। ए सहित यह कार्ड गुड़िक CSC केन्द्र किंबा स्वतंत्र शिविर को जाई ऑफलाइन में पाइपारे। तापर कथा होउछि जे 23तम किस्ती टंका केबे आसीबो। 23तम किस्ती जून किंबा जुलाई 2026 रे जारी हेबार आशंका करा जाउछि। आपणकर 23तम किस्ती सीधासलख एवं कौन बाधा बिना आपन बैंक अकाउंट में पहुँचवा निश्चित करने किसान परिचय पत्र पाइबा एकांत जरूरी अटे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही।
ରାଜ୍ୟରେ ଆସୁଛି ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1363 ଜୁନିୟର ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀକୁ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି। ଏ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ କମିଟି ବୈଠକରେ ଉକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ OSSC ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଶୀଘ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମେ 5ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା। ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ 5 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା। ମେ 5ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏହା 16 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ SSB ପକ୍ଷରୁ CPET ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ମୋଟ 50ଟି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2ଟି ସିଫ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟରେ 10ଟାରୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଫ୍ଟରେ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 31,915 ପିଜି ସିଟ୍ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି 58,708 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 15 ଦିନ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ପଥ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ପରେ ଏହି ଜଳପଥକୁ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜଳପଥକୁ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଖୋଲିବା ପରେ ଏହା ଭାରତରେ LPG ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଅଭାବ ଦୂର କରିବ କି ନାହିଁ ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଲିଫ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 60,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ବେଗୁନିଆ ନିକଟସ୍ଥ ଭୂଇଁପୁଠାରେ 40,811 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ 36ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୃଷ୍ଟି ହେବ 59,000ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ। ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହିତ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ଆଉ ସମ୍ଭାବନାର ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ସମୃଦ୍ଧିର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଗାଁରେ ବିକାଶର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ରୂପରେଖା ବଦଳାଇବା ଦିଗରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ବାର୍ଷିକ ସଫଳତା, ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର 99.47% ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାର ନୂତନ ଭାବେ 1700 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। 525.90 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ସହ 27ଟି ବ୍ରିଜ୍ କାମ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 3,444.41 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 99.79% କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ 635.12 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମୋଟ 4700 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ CPCର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ସରକାର ନୂଆ CPC ଗଠନ ଏବଂ ଅଧିସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିଶ ପାଖାପାଖି 1.2 କୋଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲାଗୁ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲାଭ ସମୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏଥିରେ ସଂଶୋଧନ ସୁପାରିଶ କରିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ CPC ଗଠନର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ପ୍ୟାନେଲରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ? ଭାରତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରକାଶ ଦେଶାଇଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି IIM ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ପ୍ରଫେସର ପୁଲକ ଘୋଷଙ୍କୁ ବେତନ ଆୟୋଗର ଅଂଶକାଳୀନ ସଦସ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ନିୟମ। ଦେଶର ସମସ୍ତ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଆଉ ନଗଦ ଟଙ୍କା କାରବାର ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ରୋଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାଇୱେଜ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ନଗଦ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଟୋଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କୌଣସି ଯାନ ବୈଧ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବିନା ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଅତିକ୍ରମ କରେ ତେବେ ସେହି ଯାନ ୟୁନିଫାଇଡ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଟୋଲ୍ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଟୋଲ୍ ଦରରୁ
1.25 ଗୁଣ ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 21ରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ 2ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସେଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସକୁ ନୂତନ ଭାବେ ମିଳିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଲିସ କଲର ସମ୍ମାନକୁ ମହାମହିମ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ଜଗିବେ ସାପ କୁମ୍ଭୀର। ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ସାପ ଏବଂ କୁମ୍ଭୀର ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ 26 ମାର୍ଚ୍ଚ ତାରିଖରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଅପରେସନାଲ ସ୍ତରରେ ସରୀସୃପଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛି। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 4096 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବିଥିବା ସୀମାର ପ୍ରାୟ 175 କିଲୋମିଟର ଅଂଶ ନଦୀ ଏବଂ ଦଳଭର୍ତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଡ଼ ଲଗାଇବା କଷ୍ଟକର, ତେଣୁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବଂ ତସ୍କରୀ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 7000ରୁ ଅଧିକ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଘଟଣାର ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବାକୁ ଏଠାରେ ସରୀସୃପକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସରୀସୃପଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୀମା ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବେଶ୍ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଗ୍ରାମୀଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 5967 ଡାକ୍ତରୀ ପଦବୀ ଖାଲି, ଡିଗ୍ରୀଧାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଚାକିରି। ନିକଟରେ ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ କାଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ, WHO ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ଡାକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ଡାକ୍ତରୀ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇ ନିଅଣ୍ଟ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଅଧୀନରେ 35,914 ଏଲୋପାଥିକ୍ ଡାକ୍ତର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ ଏବଂ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3025 ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ OPSCଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥାଏ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 23ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଏହିପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆସାମରେ ଆଜି ଭୋଟ। ଆସାମ, କେରଳ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଗୁରୁବାର ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭାର 126, କେରଳର 140 ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ 30 ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସାମରେ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ପଦରୁ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ସସ୍ମିତା ନିଜର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ସଂସଦର ଏକ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା କାହିଁକି ଦେଲେ ସସ୍ମିତା ପାତ୍ର, ସେ ନେଇ ସସ୍ମିତା ପାତ୍ର କିମ୍ବା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।